Good morning, students. Come to the end of 2D. We have seen the first two parts. How was Monaco? How alternatives have been made by the kinglet, and how the ministers were agreed to the ultimate decision of kinglet, and all alternatives were made. The murderer was put in the cell. 1 year later, the kinglet looks at his budget. Economically, he thought how expenses there. So 600 francs, it was really too much. So he cancelled the jailer, and finally in the committee and the subcommittee it was discussed that the murderer should run away, and the jail keeper is dismissed easily. The murderer should run away, but it should not like that. Instead of he was running away, he was doing his daily routine. Finally, the Minister of Justice brought him and told him straight out, "Why can't you run away?" he said. But he told him clearly that he was unwilling to go out of the cell. There are many reasons for it. The first thing was that they put him in the cell, and it should be continued. In a year, means after a year, it was changed. The keeper was dismissed, and he directly went to the palace and brought his food, and it was going on. But he questioned him, where should he go, what he can do, because they made him a murderer. In public, the citizens will not give him respect. They turn at him and talk indifferently by using rustic words. After the release from the jail, you should work for his livelihood, for his life's sake. So he has to seek his work. But how can the people give him work? For he was doing so. Really, it was impossible. So that he would not like to go out of the prison. Instead of that, he would stay there up to his death. So they changed a death sentence into life imprisonment. If they cut off his head, it was okay. But they did not do so. Instead of that, they changed this death sentence into life imprisonment. Kept a guard to look him after. And food was coming from palace kitchen. So finally they dismissed the guard. It was also not good in the eyes of the murderer. And he brought his own food from the palace kitchen. Finally he says that it is impossible from him to go out of the prison. He could not ready to run away. It was his final decision. He tells them what they can do
he couldn't mind. Already he known him well that the kinglet will never mind. The prince will never mind. From all these points, the murderer willing to stay in the prison. That we have seen in the last class. Come to the final part, that is the third part. How reformation we can see in the murderer. Because no man will be the same as stone if there is a moral teaching or morally advice. A stoned person means stone-minded person can change into a ice one. So that changes we can see in this last part of the story, 2 dear. What was to be done? Once more, the council was summoned. See, but ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಂಗಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರೆದರು. See, council was summoned to discuss about what further decision they have to take on murderer. What course could they adopt? See, all courses they have already adopted, but there is no option flashed in his mind of Kinglet. The man would not go. See, they determined that the man would not go. ಅವನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವನು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. He was healthy. The man would not go. They reflected and considered. See, in so many angles they think about. See, they thought deeply. Finally, they have a flash word. They have flash mind. They reflected and considered. The only way to get rid of him was to offer him a pension. See, this is the final way. That flashed in the mind of the council, in the mind of the ministers, in the mind of the jurymen, in the mind of the prosecutors, judges, and in the mind of the prince, means Kinglet. The only way to get rid of him was to offer him a pension. And so they reported it to the prince. See, finally they reported it to the prince. Sir, the only final way is that we should offer him a pension, fixing the francs to the murderer. And so they reported to the prince. There is nothing else for it, said they. Finally, what the ministers said, nothing else there to do except offering him pension. ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. Said they, we must get rid of him somehow. The sum fixed was 600 francs and this was announced to the prisoner. See, ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಮೊದಲು ಇವನು ಇರಬಾರ್ದಷ್ಟೇ, ಮರ್ಡರರ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ಎಷ್ಟನ ಆಗಲೇಳು ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 600 francs. Okay, 600 francs. They fixed 600 francs. This was announced to the prisoner. Announce ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಿಸನರ್ನಿಗೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ. Finally our court
means the palace is willing to offer him pension of 600 francs yearly. Surely the murderer agrees, ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತೊಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಮರ್ಡರರ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್. Well, said he, I don't mind so long as you undertake to pay it regularly. On that condition, I am willing to go. ಹೇಳ್ದ ಏನಂತ? ಓಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So long as you undertake to pay it regularly. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. So long as you undertake to pay it regularly, on that condition the criminal was willing to go. Okay, you answer everything ಬರೀಬೇಕು. On that condition the criminal was willing to go out of the prison. Prison ಇಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. So the matter was settled. ಇನ್ನೇನು ಈ ವಿಷಯ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಆಯ್ತು ಕಡೆಯ, ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಲಗು ನೀನು. ಈ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, 200 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷ್ಟು? 200 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. He has no guarantee whether they give him or not. So he took 1/3 of in advance and left the king's domains. ಆ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ. ನೋಡಿ, ಎಂತ ಲಾಭ ಇದು. ಉಂಡು ಹೋದ, ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಯಾರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಜೈಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಾ? ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಮೊನಾಕೋ ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳಕೊಬ್ಬ. ಅವನು ಊಟ, ಅವನ ಸಂಬಳ, ಇವನಿಗೂ ಊಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಹೊರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಇದು ತಲೆಗಂದಾಯವಾಗಿ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಯರ್ಲಿ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಜೈಲರ್ ಇರಲ್ಲ, ಜೈಲರ್ ಊಟ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಜೈಲರ್ ಸಂಬಳ, ಇವನು ಊಟ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಬರೀ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫೈನಲಿ they discussed and come to decision. It was only a quarter of an hour by rail. See, it is only 15 minutes of time to reach his, what I can say, area, boundary. Okay, ಅವನ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ ಆ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ, ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋದ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅವರ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅವರ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ 1/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಈ ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಲಸೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ. ಎಮಿಗ್ರೇಟ್, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ, ಎಮಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್
and settled just across the frontier. ಹೋದ ಅಗೋ ಈ ಎಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ. ಎಲ್ಲಿ? ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್. ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ, ಒಂದು ಎಡ್ಜ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ. It was only a quarter of an hour by rail and he emigrated and settled just across the frontier where he bought a bit of land. See, ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು? ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್, ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಈ ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡ ನೋಡ, ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? 200 francs ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ, ಕಳೀಲಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ. ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಸಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಮೀನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪಾಲಕ, ಪುದೀನ, ಮೆಂತೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಸೀಮೆಗಿಲ್ಲದ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ. ಮೂಲಂಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಹೂವು ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬೆಳೆದ. ಓಕೆ, ಮಾರಿಗೋಲ್ಡು ಅಂತವೆಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಲೈವ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ. ನೋಡಿ, 1 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಮರ್ಡರರು, ಸೆಲ್ಲು, ಪ್ರಿಸನ್, ಈಗ ಲೈವ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ. ಯಾಕೆ? ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆದ, ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಇರುವೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿನೋ ಅದನ್ನೇ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನೇ ಇಚ್ಚುಗೋದು, ಹುಡುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತಪ್ಪು, ಅದು ಪಾಪ, ಸಿನ್. ಹಂಗೆ ಪಾಪಕೃತ್ಯನ ಮಾಡಿದನೇ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆದ. ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. Lives comfortably. He always goes at the proper time to draw his pension. See, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ, ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 31st of March, 31st ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 30, ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ 1st of the new month. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಬಳನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ got his pension. He always goes at the proper time to draw his pension. ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಯರ್ಲಿ 600 francs. ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಥ ಮನಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್, he goes to the gaming tables. See, ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಗೋಸ್ ಟು ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಾಕೋ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಜೂಜಿನ ಅಡ್ಡೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೂಲೇಟ್. ಇವನು ಆಗಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ನೋ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜೂಜಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜೂಜು ಆಡದವರು ಪಾಪಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಪಾಪಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ,
ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊವರ್ಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಆಡಿ, ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ, ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೋರು, ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ 2 or 3 francs, 2 ಇಲ್ಲ 3 francs ಆಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ? ಗಾರ್ಡನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್, ಲೈವ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಲ್ಲ, 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಗೆದ್ರೆ ಮನೆಗೇನೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ. ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ, ಜಾಣ. ಈಗ ಮರ್ಡರರು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ 2 or 3 francs, sometimes wins and sometimes losses. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? sometimes wins and sometimes losses. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸೋಲನ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಗೆಲ್ಲ. ಗೆದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ತಗೊಂಡೋಗೋನು, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ದಿಲ್ ಖುಷು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕೇಕು ತಗೊಂಡೋಗೋನು. ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ 2 or 3 francs, sometimes wins and sometimes losses, and then returns home. ಆಡ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ francs did the murderer use in gaming table when he goes to draw his pension after drawing it? ಎಷ್ಟು? 2 to 3 francs. And then returns home. ಸೀದಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಾವಲ್ಲ, ಆಡಿ ಸೋಲಿಗೆಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಕದನ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಸಮ್ಮ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕುಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೈಫ್ ಪೀಸಬಲಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್. ಸಿ, ಹೀಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದವನು ಹೆಂಗಾದ ಗೊತ್ತಾ? ಮನೋಕಾದ ಈ ಮರ್ಡರರ್. ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಛಲದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನ ಎರಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 95 ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 95 ಅಲ್ಲ 96 ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಅಂದವರಿಗೆ ಆಡು ಬಾಯಿಗೆ ನಾಡಿಯಾಗಬೇಕು, ಆಡುವವರ ಬಾಯಿಗೆ ನಾಡಿಯಾಗು, ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಬಾಯಿಗೆ ಅಮೃತ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಯ ನಾವು ಈ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಜೀವನನ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. It is a good thing that he did not commit his crime in a country where they do not grudge expense to cut a man's head off or to keep him in prison for life. See, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. It is really a good thing that he did not commit his crime. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎಂದೂ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. He did not do his crime, do a crime next. ಯಾಕೆ? ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಫೇಲ್ ಆದೆ, ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಅವನು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನಿರಬೇಕು? ಜಾಗೃತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ವೇರ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟು ಕಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥವನ್ನ ಸೆರೆನಲ್ಲೂ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಮನೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.
Citizens are peaceable. Peaceful country. Very peace. ಪೀಸ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲವ್ವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮನಾಕೋ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಲೆಸನನ್ನು, ಸ್ಟೋರಿನ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೈವ್ಸ್ ಪೀಸಬಲಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ. ನೋಡಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ, ನೋಡ್ರ ಅವನು ನೋಡಿ ಕಲೀರೋ, ನೋಡು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವತ್ತು ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರ ಅವನ್ನ ತಂದು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಥ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಏಜಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಿಡಲಾ ಹಂತಕ್ಕೆ, PU ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ರಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಕೆಲವರು ತುಂಟಾಟ ಆಡ್ತೀರಾ, ಪುಂಡ್ರಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ನಪ್ಪ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಹುಡುಗಿಯಪ್ಪ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ, 98% ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆದರೂ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 89% ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜಾಣ್ರು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಡ್ರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಣ್ರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಫಿಂಗರ್ ಕೌಂಟೆಡ್ ತರಲೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್.